السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے بعد کون سی ایسی نماز ہے جو بہت اہم ہے اور جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں روزانہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو وقت کیا ہے؟ اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں، جب سمجھ میں بات آئے گی تو آپ دعا قبول ہونے کا وقت کیا ہے جو مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے بعد کون سی ایسی نماز ہے جو بہت اہم ہے اور جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اگر آپ کا جواب تہجد ہے تو بالکل صحیح جواب ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو نماز سب سے اہم درجہ رکھتی ہے اور جو نماز اللہ کو بہت پسند ہے اور جس نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں، اللہ اس نماز کے بعد کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس وقت کا رونا، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تہجد کی نماز تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں ہم سب لوگ اٹھتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور بہت ساری نفل نمازیں ہم لوگ اس مہینے میں آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ بالکل مس مت کیجئے گا۔ تہجد کی نماز پڑھیے، روزانہ پڑھیے، نیت کیجئے کہ پورے رمضان میں تہجد کی نماز آپ سے مس نہیں ہوگی، اور تہجد کے بعد 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے ایسے مانگیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے، اپنی کمزوری کو بیان کیجئے، اپنے مسائل کو سامنے رکھیے اللہ کے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ساری چیزوں کا سولوشن مانگیے۔ کہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرا ہی دربار ہے جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، اور تیرا ہی دربار ہے جہاں ہماری ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کا وقت آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن کا وقت ہے۔ تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت میں آپ اپنی ہر مشکل کو اپنے مالک کے سامنے رکھ سکتے ہو، اسی لیے تہجد مس مت کیجئے گا۔ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تہجد کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 6 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 8 تو کبھی 10۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکعات تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ آپ کی وطر کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھیں اور نہ 7 سے کم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 4 پڑھا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 13 وطر کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم 4 رکعت کم سے کم پڑھ سکتے ہیں اور 10 رکعت زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟
दो रकात करके पढ़ना है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ते थे, इनमें वित्र भी होती थी। इससे पता ये चला कि हम 6 रकात भी पढ़ सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद 13 रकात पढ़ते थे। और एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। तो इन तमाम अहादीस की रोशनी में पता चला कि हम 4 रकात भी तहज्जुद की पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं और 10 भी पढ़ सकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आदत मुबारका थी वो 8 रकात तहज्जुद पढ़ने की थी। इसीलिए अब आपको जैसे सहूलत हो, बहुत पहले आप उठ गए सहरी का टाइम ख़त्म होने से, तो आप 10 पढ़ लो, और 10 से ज़्यादा चाहो, मन चाह रहा है आपका ज़्यादा नवाफिल पढ़ने का, तो आप जितनी ज़्यादा चाहो 2 रकात करके पढ़ सकते हो। कहने का मेरा मतलब ये है कि तहज्जुद की नमाज बहुत आसान है। 2 रकात करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। सबसे पहले तो आप ये फ़ाइनल कर लें कि आपको कितनी रकात पढ़नी है। मान लीजिए आप 8 रकात तहज्जुद की पढ़ना चाहते हो या चाहती हैं हमारी बहनें, तो नियत कर लो कि मैं 8 रकात तहज्जुद की पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद 2 रकात करके आप 8 रकात कंप्लीट करें, और इससे ज़्यादा आपका पढ़ने का दिल चाहे तो फिर नियत कर लें। मान लीजिए आप 8 के बजाय 12 पढ़ने का आपका इरादा हो गया, तो 2 रकात करके बढ़ाते चले जाएं। अच्छा, कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी? जैसे हम नॉर्मल नफल नमाज पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सूरत मिलाते हैं, जैसे हम नॉर्मल नफल नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह से तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाती है। कोई अलग से कोई ख़ास सूरत नहीं होती जो तहज्जुद की नमाज में पढ़ी जाए। जो सूरतें आपको याद हैं वही सूरतें आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। और ये तरीक़ा ख़वातीन के लिए भी है, मर्द हज़रात के लिए भी है। तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो आधी रात के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन जो मसनून तरीक़ा है वो ये है कि इशा की नमाज पढ़कर सो जाएं, फिर उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करें। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के शुरू हिस्से में नींद फरमाते थे और आखिरी हिस्से में बेदार होते थे और नमाज अदा फरमाते, फिर अपने बिस्तर पर वापस आ जाते। तो मसनून तरीक़ा तो यही है कि आप इशा की नमाज़ पढ़ के सो जाओ, और सहरी का टाइम जब ख़त्म होने वाला होता है उससे 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले उठ जाओ, यानी रात के आखिर हिस्से में आप उठो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। ये बेस्ट है और ये सुन्नत तरीक़ा है। लेकिन आपको पता है कि आप जब सो जाओगे तो बिल्कुल सहरी के आखिरी टाइम में उठोगे, तो फिर आप, जैसे कि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, बाज़ लोग 12 बजे सोते हैं, 1 बजे सोते हैं, 2 बजे सोते हैं, तो फिर वो सो गए तो उठेंगे तब जो बिल्कुल सहरी का आखिरी टाइम चल रहा होगा, तहज्जुद में नहीं उठ सकते हैं। तो वो सोए बग़ैर तहज्जुद पढ़ लें, सोए ना तहज्जुद पढ़ लें, फिर उसके बाद तहज्जुद पढ़ के सो जाएं, ठीक है। लेकिन बेस्ट टाइम तहज्जुद का वही है जो मैंने अभी आपको हदीस की रोशनी में बताया है। तो ये तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा है। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग बहुत आसानी के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लोगे। जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और तमाम मुसलमानों के लिए आप दुआ करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप जितना हो सके अपने मालिक से अपने लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, और इस क्लिप को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे उम्मीद है कि आपका हर मसला, आपकी हर कन्फ्यूज़न तहज्जुद को लेकर दूर हो गई होगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।